सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो में स्वागत करना वा। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है, तुसी मिस नहीं कर सकते इन्हू किसी कीमत पर भी, क्योंकि अज मैं तुहाडे नाल एक नवा इमीग्रेशन प्रोग्राम आया है जो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन लगा वा। की प्रोग्राम है, की डिटेल्स ने, मैं एक एक चीज़ तुहाडे नाल शेयर करांगा। सो प्लीज़ उस तो पहला रिक्वेस्ट है, जे तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल ते असी तुहाडे नाल बहुत सारियां कनेडियन इमीग्रेशन दियां न्यूज़, अपडेट, टिप्स, ट्रिक्स शेयर करने हैं। वीडियो चंगा लगे प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल, ताकि उन्हां दा भी बेनिफिट हो सके। सो अज दा वीडियो बिना होर देर किते होया शुरू करने हैं। वीडियो हैगा अज दा नवे प्रोग्राम के बारे, न्यू इमीग्रेशन प्रोग्राम शुरू होया है। की प्रोग्राम है देखने हैं। सो प्रोग्राम हैगा जी एटलांटिक इमीग्रेशन प्रोग्राम। हुण कुछ तुहाडे लोगों के जहन च आ रहा होएगा कि ये एटलांटिक इमीग्रेशन प्रोग्राम है, कुछ नाम पहले भी सुने हैं। तुसी जरूर सुनिया होएगा एटलांटिक इमीग्रेशन प्रोग्राम का नाम, क्योंकि वो एटलांटिक इमीग्रेशन पायलट सी 2017 शुरू होया सी। 3 साल वो पायलट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया। गवर्नमेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलया तो गवर्नमेंट ने यह प्रोग्राम जोड़ा है एक पक्का प्रोग्राम बनाता। की ना रखा एटलांटिक इमीग्रेशन प्रोग्राम। सो पायलट खत्म हो गया है। 2017 तो लैके शुरू होया सी वो पायलट, तो वो लगातार चलता रहा है, तो हुण खत्म हो चुका है। हुण नवा शुरू होया है एटलांटिक इमीग्रेशन प्रोग्राम। अगे देखने आ प्रोग्राम च की हुंदा है। सो सब तो पहला एक बड़ा क्वेश्चन है, अपने बहुत सारे भैन भरा जिहड़े होम कंट्रीज च हैगे ने, उन्हां दा एक क्वेश्चन हुंदा है एटलांटिक कैनेडा एग्जैक्टली है किते। सो अगर मैप तो मैं तुहानूं दसना चाहां तो मैप अगर असी देखिए तो इस तरीके ना, अगर असी एटलांटिक कैनेडा का मैप देखिए तो शेडिड जिहड़ा एरिया देख रहे हो वो जिहड़ा हैगा वो एटलांटिक कैनेडा है, शेडिड एरिया। अगर इन्हूं थोड़ा बिगर साइज च देखना चाहिए तो तुसी कुछ इस तरीके ना देख सकते हो। सो 4 प्रोविंसेस जिहड़े ने वो मिल के एटलांटिक कैनेडा बनते हैं। किहड़े प्रोविंसेस ने? न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया और न्यू ब्रंसविक। ये 4 प्रोविंसेस जिहड़े ने एटलांटिक कैनेडा मन्ने जाते हैं। हुण अगे गल करने आ प्रोग्राम के बारे। सो तुहाडा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होएगा, प्रोग्राम कद ओपन होया? सो प्रोग्राम जी कल ओपन होया। सो की प्रोग्राम है अगे हुण इहदे च भी शेयर करने आ। सो सब तो पहला मैं गवर्नमेंट की वैबसाइट तो तुहाडे नाल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा। एटलांटिक इमीग्रेशन प्रोग्राम रिप्लेस्ड एटलांटिक इमीग्रेशन पायलट। सो हुण तुसी एप्लीकेशन कद तो सबमिट कर सकते हो? मार्च 6 तो सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन। सो एटलांटिक इमीग्रेशन पायलट इज रिप्लेस्ड विद न्यू एटलांटिक इमीग्रेशन प्रोग्राम। सो प्रोग्राम कद तो स्टार्ट हुआ है? न्यू प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च 6 2022, मार्च 6 2022, यानी कि कल तो यह प्रोग्राम शुरू हुआ है। सो बिफोर मैं प्रोग्राम दी डिटेल्स तुहाडे नाल शेयर करा, सो क्विक फैक्ट मैं तुहानूं दसना चाहना। सो पहला क्विक फैक्ट जिहड़ा है एक्चुअली साडे ऑनरेबल मिनिस्टर शॉन फ्रेजर जिहड़े हैगे ने जिहड़े इमीग्रेशन के मिनिस्टर ने, उन्हां दा ट्वीट है जिहड़ा उन्हें अज कीता है। सो ये ट्वीट तुसीं देखो, उन्होंने क्लीयरली लिखिया है कॉलिंग बिजनेसिस अक्रॉस एटलांटिक कैनेडा। सो बिजनेसिस नूं कॉल करने वास्ते कि बई बिजनेसिस नूं कि तुसीं हुण ऑफर दिओ लोगों नूं, क्योंकि असीं यह प्रोग्राम खोल दिता है। सो की प्रोग्राम लिखा गया एटलांटिक प्रोग्राम इज नाउ ऑफिशियली ओपन हो गया है। किदे वास्ते? स्किल्ड वर्कर्स और इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स वास्ते। की डिटेल्स ने होर अगे देखने आ। इस दे अलावा एक चीज़ हो रही कि यह जिहड़ा एटलांटिक इमीग्रेशन पायलट सी इन्हें कीता की। सो ये नंबर्स उन्होंने पिछे जिहड़ा पायलट होया सी उहदे नंबर्स देख लैंदे आ। सो उन्हें 12,700 न्यू कमर्स एटलांटिक इमीग्रेशन पायलट की वजह नाल आए ने। 12,700। सो एक होर नंबर मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना। 2017 तो लैके 9,800 जॉब ऑफर्स दित्तियां गई ने। 9,800 जॉब ऑफर्स। सो ये अलावा हुण एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं बई नवा प्रोग्राम तो खुल गया, ये दसो कि ये कोटा कितना है? बड़ा लॉजिकल सवाल है, कोटा कितना है? सो कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन्ने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो लेट अस सी कि गवर्नमेंट ने जो कोटा दिता वो की है। सो गवर्नमेंट का कोटा है जी 6,000 ईयरली। 6,000 लोगों को PR मिलेगा
ਵਿਦ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਸੋ ਕੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਇੰਪਲੋਇਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੌਬ ਆਫਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ? ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਇੰਪਲੋਇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਸਕਿਲਡ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਲਡ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਫਰੋਮ ਕਿਹੜੀ? ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਫਟਰ 12 +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਵਾਂਟਸ ਟੂ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ? ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਐਂਡ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ। ਇਹ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਟ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੌਬ ਆਫਰ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਜੌਬ ਆਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਨੌਕ ਸੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨੌਕ O, A ਔਰ B ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕ ਸੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕ ਸੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆਫ ਨੌਕ O ਔਰ A ਤੇ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 1 ਈਅਰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ B ਔਰ C ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ECA ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ECA ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ECA ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ECA ਤੇ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ECA ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ, ਸੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੋ ਸਕੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਲੋ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਲੋ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਲੋ CLB 4 ਔਰ 5, ਜੀ ਹਾਂ 4 ਔਰ 5, CLB 4 5 ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕ OA 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੌਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੌਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ CLB 5 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫॉर ਨੌਕ O A ਔਰ B। O A ਔਰ B ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ CLB 5 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕ C ਦੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ CLB 4 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 4। ਸੋ ਇਟਸ ਸੋ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ। ਸੋ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 1 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰ 30 ਘੰਟੇ ਪਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 1560 ਘੰਟੇ ਟੋਟਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੰਟੇ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੋਲੰਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨਪੇਡ ਹੈ। ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਨਪੇਡ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂ ਲੀਗਲੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 12 ਮੰਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਲ ਸਟੱਡਿੰਗ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਨੌਕ ਕੋਡ, ਮੇਰਾ ਨੌਕ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਨੇ, ਨੌਕ ਟੂ ਟੀਅਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਸੋ ਨੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕ 0 ਜਾਂ O, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਜੌਬਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਨੌਕ A। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਨੌਕ A, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੌਕ B ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੌਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਕ B ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਨੌਕ C ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨੌਕ C ਕੈਟੇਗਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਫੂਡ ਸਰਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਫੂਡ ਸਰਵਰਸ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੌਕ ਸੈਟ C ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ ਟੂ ਮੀਟ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਐਟਲੀਸਟ 2 years। ਸੋ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ,
4 प्रोविंसेस 4 एटलांटिक प्रोविंसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਾਇਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ 16 ਮੰਥਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਟ 2 ਈਅਰਸ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ ਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ। ਸੋ ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਜੌਬ ਆਫਰ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਸਟ ਹੈਵ ਏ। मैं फिर क्लीयर कर दिया, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जॉब ऑफर मस्ट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂट्स मैं दस रहा वां ये सारियां मीट होनियां चाहिए ने। ਕਿਹੜੀਆਂ ने? पहली गल, जॉब फुल टाइम होनी चाहिए है, फुल टाइम। नंबर 2, नॉन सीजनल। ऐसा नहीं कि बई अच्छा चलो जी हुण कोई किसी फार्म च काम करना है तो चलो जी गर्मियां दे 6 महीने काम कर लेता, ना ना ना, इस तरह नहीं। नॉन सीजनल। सो नॉन सीजनल होनी चाहिए है। नॉक OAB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। OA ਔਰ B ਦੀ ਜੌਬ ਆਫਰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕ C ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਡ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ जॉब ऑफर ऐसा नहीं है कि ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੌਬ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਜੈਨੂਇਨ, ਦ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਜੈਨੂਇਨ। ਜੌਬ ਆਫਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਟ ਬੀ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਅਗੇਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੌਕ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੇਬਲ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨੌਕ O ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ OABC ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਨੌਕ A ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, A ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, B ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ C ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨੌਕ B ਤੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੌਬ ਨੌਕ B ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕ B ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨੌਕ C 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕ C ਦਾ ਨੌਕ C ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਨਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਗਰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ 3233 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸ ਜਾਂ 3012 RN ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ, ਅਗਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ ਹੈਲਪਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਏਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3413, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ। ਸੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਅ PR ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ PNPs ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਲੋਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਲੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੇ 3 ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਿਰਫ $6000 ਹੈ, 6138, ਦੈਟਸ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ PR ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹੀਓ ਓਨਲੀ ਲੈਟਸ ਯੂ ਵਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟਿਡ PR ਮਿਲੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਆਫਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੈਫਰਲ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ $1325 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ $85 ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਫੀਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਕमेंट करके पूछो, ईमेल करके पूछो। नहीं समझ आती यू कैन रीच आउट टू आवर ऑफिस, अपॉइंटमेंट बुक करो। ये सारा ऑफिस का एड्रैस, ईमेल और फोन नंबर्स ने। सो वंस अगेन प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब जरूर करो जे तुसीं हुण तक नहीं किया। असीं बहुत मेहनत करके तुहाडे वास्ते वीडियोज़ लैके आने जिहदे विच कंप्लीट एक्यूरेट और बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।